ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಕುಂಪಣ್ಣವರಂತ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 20 years ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದೀಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ. What is biology? What are the branches of biology? And why do we study biology? Or what is the use of studying biology? Or what is the scope of biology? ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿ ಟರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಗಸ್. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್, ಬಯೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಸ್ ಅಂದ್ರ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಬಯೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್. And logos means study. Okay, logos means study. Therefore, biology is defined as, or the meaning of biology is study of life. Okay, study of life is the meaning of biology. Study of life. Okay, next, the definition. ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಫಿನಿಷನ್, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಯಾಲಜಿ is the branch of science. It is the branch of science. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಬಯಾಲಜಿ is the branch of science which deals with the study of life or living things. Or living things. Biology is the branch of science which deals with the study of life or living things. ಅಂದ್ರೆ ಸಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜೀವಿಗಳು. It is the branch of science which deals with the study of life or living things. It is called biology. Living things, ಸಜೀವಿಗಳು. Okay, next, the term biology, it was coined by term. biology ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? The term biology, it was coined by Lamarck and Treviranus. Okay, in the year 1803.
ಟು 1802 ಓಕೆ. ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆವೆರಾನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ದಿ ಟರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆವೆರಾನಸ್ in the year 1802. Okay. Next, nowadays biology is also called life science, or it is also called bioscience. Okay, bioscience. ಎರಡು ಒಂದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ದಿ ಟರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿ is derived from two Greek words. One is bios and another one logos. In Greek, bios means life and logos means study. Therefore, biology is the study of life. This one is the meaning of biology, study of life. Definition: what is biology? It is the branch of science which deals with the study of life or the living things or life processes. ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the term biology was coined by Lamarck and Treviranus in the year 1802. Nowadays, biology is also called life science or bioscience. Life science or bioscience. Next, there are two main branches of biology. Branches. Biology ಒಳಗೆ ಎರಡು main branches ಬರ್ತವೆ. Okay, there are two main branches of biology. One is botany. Okay, botany. One is botany and another one is zoology. Okay, zoology. Botany and zoology. Botany, it is the study of plants. It is the study of plants. It is the branch of biology. Botany is the branch of biology which deals with the study of plants. ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಟನಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. It is the study of plants. Next, zoology. Zoo means animal. Okay, zoology is the study of animals. Study of animals. Okay, zoology is the study of animals. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು zoology. Okay, in this way there are two main branches of biology. One is botany and another one is zoology. Botany is the study of plants and zoology is the study of animals. Okay, so this one is the definition, meaning and the branches of biology. Okay friends, next concept is the scope of biology, or why do we study biology. ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನ ಉಪಯೋಗ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿ, why do we study biology, or what is the use of studying biology. Okay, first one, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ about life.
ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, how do our body produce immunity or develops immunity against a pathogen or a disease. How do our body develops immunity against a disease? ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗ್ತತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾವ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರ್ತತಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತತಿ, ನೀರನ್ನ ತಗೋತಾವು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಫುಡ್ ಹೆಂಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ ಸಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ. ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತತಿ, ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬೆಳೀತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಂಗ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಮನೋಭಾವನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ it provides job opportunities.
ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದವು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಉದ್ಯೋಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹೊಂಟದೆ. ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹೊಂಟದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಹೀಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬಯಾಲಜಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದನೆ ಯಾವ ಜೀವಿನೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬಯಾಲಜಿ. Next, it helps to develop certain hobbies. Hobbies ಅಂತಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರಬಹುದು, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇಚರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ಮೌಂಟನಿಂಗ್, ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು related to biology. It helps to develop certain hobbies. Next, to overcome myths and disbeliefs. To overcome myths and disbeliefs. ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪಶಕುನ, ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ.
ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಓಕೆ, ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಂಬಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. ಮಿತ್ಸ್, ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪಶಕುನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಗಳು. ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ತೈತಿ, ಓ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಹೋಗೋದು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿತ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇನ್ನೊಂದಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸಾರ್ಡ್, ಹೌಸ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಲಿಡ್, ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಹಾರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಲಿಡ್. ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟಿರ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣು ಹಾರಾಕತೈತಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅದು, ಆದರೆ ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಲಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೂಳದಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಲರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿತ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ವಿಡೋ, ವಿಧವೆಯರನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪಶಕುನ, ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಬಾರದು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪಶಕನಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ, ಇಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮದರ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯೋದು, ತೆಗಳೋದು. The blame for not giving birth to the male child is on the mother. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಂಡನಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಇರಬಹುದು, ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. But it's not true. Father is responsible for this. Mother has no role in this process. ಇವತ್ತು ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಯಿಗೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Father is responsible. Father is responsible for this. Mother has no role in this process. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ a bull becomes enraged at the sight of red piece of cloth. ಬುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಳಿ, ಅದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತತಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಓಕೆ, a bull becomes enraged at the sight of red piece of cloth, but it is a disbelief because they have no color vision. Cattle have no color vision. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಧುಸ್ ಆರ್ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸಾಧುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಇರಬಹುದು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗುವ ಹಾಗೇನೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್. Then what does biology says about this disbelief? Sex cannot be changed after fertilization. ಮಗು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗಂಡು ಮಗುನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಧುಗಳು ಇರಬಹುದು ಮೋಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಬಾರದು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another one is to improve plants and animals. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. All animals depend on plants for food. Directly or indirectly depends on plants for the food. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೊಂತ ಹೊಂದೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನ್ಯೂ ವರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ must be discovered to feed the growing population. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ,
ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. It is nothing but genetic engineering. So these are the advanced branches in biology. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, so such branches must be introduced. Okay, biotechnology and genetic engineering. So it helps to increase or develop the economic benefit to our country. So to introduce new branches like biotechnology and genetic engineering, we have to study biology. Okay, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್, ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬಯಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಾಬೀಸ್, ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ಫೀಡ್ ದಿ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲೈಕ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ genetic engineering, which helps to increase the economic benefit of our country. Okay, biotechnology and genetic engineering. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವುವು, ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ
ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಜೀವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜೀವಿಗಳು. ಸಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ characteristic features of the living things and how these characters they differ from non-living things. ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಜೀವಿ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ of living things. Characters of the living things. Living ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ನಂತರ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Second one is growth. Okay, cellular organization, growth. Next, metabolism. Okay, another character, metabolism. Next, consciousness. Okay, consciousness. Self-regulation. Next, cellular organization and interaction, and last one is reproduction. Okay, so these are all the characteristic features of living things: cellular organization, growth, metabolism, consciousness, self-regulation, organization or interaction, and last one is reproduction. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ನಿರ್ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. There is no single character to differentiate the living and non-living things. So ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ bodies of all plants and animals are made up of cells. Okay,
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹವು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ ಜೀವಕೋಶ, ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶ. Bodies of all plants and animals are made up of cells. It is called cellular organization. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ? ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is the liquid, okay, and this liquid is called protoplasm. Protoplasm ಇರಬೇಕು, liquid ಇರಬೇಕು. It is surrounded by a membrane called plasma membrane. ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರೊಳಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬರಬೇಕು, ತೆಳುವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಇರಬೇಕು. ಡಿಎನ್ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್. Cell contains a living material inside or the liquid called protoplasm. It is bounded by plasma membrane and it contains DNA to control all its activities. Cell ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆಗೆ DNA ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದರೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. When cells are present, it is called living. When cells are absent, that is non-living. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಎನ್ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಇರಬೇಕು, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, cellular organization, bodies of all plants and animals are made up of cells. Okay, and each cell contains protoplasm bounded by plasma membrane and contain DNA to control its activities. It is called cellular organization. Next step. Second one is growth. What is growth? Growth is another important characteristic feature of living things. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತತಿ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. Then what is growth? Growth is nothing but increase in mass and size due to cell division. Increase in mass and size due to cell division is called growth. ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. Increase in mass and size due to cell division, it is called growth.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಒಳಗ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಡಿವಿಷನ್, ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದಂಗ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತತಿ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ there are two types of growth. One is definite growth and another one is indefinite growth. Indefinite growth, determinate or indeterminate growth ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. Definite growth means here growth occurs only up to certain age of the organism. For example, in case of animals, ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರೋತ್ ಆಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 25-30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಹೈಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರೋತ್ ಆಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. So it is called definite growth in case of animals. Other plants ಒಳಗೆ, in case of plants the growth is indefinite. Growth is indefinite. It means growth occurs throughout the life of the plant. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೋತ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ their life. It is called indefinite growth. In this way, growth is the characteristic feature of the organism. What is growth anta kelidre? Growth is nothing but increase in the size and mass due to cell division. Cell divide ಆಗಿ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೋತ್. There are two types of growth: definite growth and indefinite growth. Definite growth takes place in animals. It means growth occurs only up to certain age of the organism. After that, the growth process stops. And indefinite growth, it is a continuous process in case of plants, and it occurs throughout the life of the plant. Okay, so in this way, cellular organization and growth are the important characteristic features of living things. Okay, so ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉಳಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.